من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا وأولانا ومولانا وملجأنا ومأوانا ونورنا ونور إيماننا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد আমার সাথে সবাই পড়ি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي آية أخرى وقال الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صدق الله العظيم وفي آية أخرى وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل
سيدنا مولانا محمد আরো আওয়াজ দিয়া মহব্বতের সহিত এমন ভাবে আমরা দুরূদ শরীফ পড়ি, আমরার দুরূদ শরীফ মদিনাওয়ালায় রওদায়ে আতহার থেকে নিজ খানে মহব্বতের সহিত মদিনাওয়ালার শানো দ্বারা দুরূদ দুনিয়ার যে কোনো প্রান্ত থেকে আমরা বেজি না খেলে মহব্বতের সহিত দুরূদ পড়নেওয়ালারে আল্লাহর হাবিবের রওদায়ে আতহার থেকে নিজ চোখ মুবারক দি দেখতা পারেন। সুবহানাল্লাহ কইতা না? সুবহানাল্লাহ। আপনারা চাইননি আমরারে আল্লাহর নবিয়ে দেখতা? জোরে কই চাই। যদি একটা চাই, এই চাওয়াটা শুধু মুখের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে, তাহলে কিতা করা লাগবো? আমরা মহব্বতের সহিত মন প্রাণ উজাড় করিয়া আমরা আল্লাহর হাবিবর শান ও দুরূদ শরীফ পড়তে রাজি আছি। জোরে হোক রাজি আছি। মহব্বতের সহিত আমরা দুরূদ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। মাওলানা মুহাম্মদ দরুদ পড়ি সবাই মিলে, ও মুমিন ভাই বসিয়া, আমরার দরুদ শুনেন নবীজি রওজা পাকে শুইয়া। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। মাওলানা মুহাম্মদ আমার নবীজি আরামে ছিলেন উম্মে হানির ঘরেতে, জিবরাইল আসিয়া বললেন নবীজি যাইতে হবে মেরাজে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ وعلى آل سيدنا মাওলানা মুহাম্মদ তোর পাহাড়ে মুসা নবী জোতা কুলার দেশে পান, আমরার নবীজির জোতার দোলি আল্লাহর আরশ পেতে চায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ মক্কা ছাড়িয়া নবীজি মদিনাতে চলে যান, জন্মভূমির মায়ায় নবীজি ফিরে ফিরে
চায়া জান আল্লাহ সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ وعلى آل سيدنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله يا ستار يا الله يا جبار يا الله يا ستار يا الله يا جبار يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله يا كريم يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا رحيم يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا هو الله 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 لا إله إلا আমার আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা
মৌতের তুফান আসবে যখন নবীজি আমরা মৌতের তুফান আসবে যখন নবীজি আমরা দয়া করে দেখাইও দয়া করে চেহারায়ে আনোয়ার নবীজি আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইয়াসিন তাহা কামলিওয়ালা कुरान की तफसीर यासिन ताहा कमली वाला कुरान की तफसीर गायबी खबर देने वाला गायबी खबर देने वाला अल्लाह का हबीब नबी जी अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्ला हो अल्लाह अल्लाह प्यारे हंसता चेहरा मुझसे जरते नूर नूर का पुतला चाँद सा टुकड़ा नूर का पुतला चाँद सा टुकड़ा हक प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ओ अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिही हसनत जमीउ खिसालिही अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वला हौला वला قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ঐতিহ্যবাহী বৃহত্তর মাসুকগঞ্জ বাজার এলাকাবাসীর উদ্যোগে পঞ্চম বার্ষিক ইসলামী সুন্নি মহাসম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি হযরত মাওলানা এম এ আলী বাকিবিল্লাহ সাহেব, সভাপতি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলাম বৃহত্তর মাসুকগঞ্জ বাজার শাখা,
জনাব আজম আলী সাহেব সাবেক মেম্বার ও বিশিষ্ট মুরব্বী, জনাব আশরাফ চৌধুরী সাহেব সাবেক মেম্বার ও বিশিষ্ট মুরব্বী পশ্চিম দর্শা, জনাব মাহমুদ আলী সাহেব বিশিষ্ট মুরব্বী পশ্চিম দর্শা, আজকের এই মহতী মাহফিলের প্রধান অতিথি আশিকে রসুল হজরত মাওলানা মুর্তুজ আলী আমানতপুরি সাহেব, হজরত উলামায়ে কেরাম, আমার পাশে বসা মাসুকগঞ্জ বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব শাহাবুদ্দিন মিয়া সাহেব, উপস্থিত মুরব্বিয়ান আজম, উপস্থিত যুবক ভাই হল, উপস্থিত মাসুকগঞ্জ বাজারের সর্বস্তরের ব্যবসায়ী বৃন্দ, আমরা সর্বপ্রথমে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন আল্লাহ দরবারও লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করি যে পরওয়ারদিগারে আলমে বরকতময় এক মাস, যে মাসটা সারাটা মাস আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে বরকত দিয়া ভরপুর করিয়া রাখছেন। সুবহানাল্লাহ। এই বরকতময় এক মাস, পবিত্র মাহে রজবর মাস, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এমন এক মজলিসও আল্লাহ আমারে আপনারে হাজির হওয়ার তৌফিক দান করছেন, যে মজলিস এই রকমের মজলিস সম্বন্ধে আল্লাহর হাবিব দু জাহানের বাদশাহ সৈয়দুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবীন সরকার কায়নাত নূর মুজস্সম আফতাব রিসালত হাবিব কিবরিয়া সৈয়দুল আম্বিয়া জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ফরমাইন, যে জায়গার মাঝে কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা হইব, যে জায়গার মাঝে আল্লাহ এবং আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর আলোচনা হইব, যে জায়গার মাঝে সাহাবায়ে কেরামর আলোচনা করা হইব, যে জায়গার মাঝে আউলিয়ায়ে কেরাম মুমিন মুমিনাত হলর আলোচনা করা হইব, এই জায়গাটারে আলোচনার শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনী রহমতর ফেরেশতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখি দিন। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে সুবহানাল্লাহ। রহমতর ফেরেশতা হলে এই জায়গারে গেরওয়ান দিয়া রাখি দিন এবং আল্লাহর দরবারও এই জায়গাটা জান্নাতের একটা টুকরা হিসেবে পরিগণিত হয়ে যায়। জোরে হওয়া লাগবো। কারণ ইন্ন ঘোষণা হইছে নানি এই আলোচনার বাদে সিন্নি তবরুকের ব্যবস্থা আছে আছে হইছে নি ঘোষণা? তা আমরা আওয়াজ তো লইতেইব না নি, ঠিক না? তো ইলে এক মজলিসের মাঝে তো সব চাইলে আইতে পারতা না, পারবা মাতৌকা? যদি আল্লাহ যারারে দয়া করবা, আল্লাহ যারারে দয়া করবা, এরারেও ইলা এক মুবারক মজলিস আল্লাহ আনিয়া হাজির করবা। জোরে হওয়া লাগবো। আমরার যে সমস্ত বাই হল এখনো এই মাহফিলর বাইরে অবস্থান কররা, আল্লাহর হাবিবে ফরমাইন তুমি ও সময় প্রকৃত মুমিন হইতে পারবাই যে সময় যে একটা তোমার লাগি বালা মনে করবাই, ওটা তোমার আরেক মুসলমান ভাই লাগিও বালা মনে করতায়। সুবহানাল্লাহ। এখন আমি এই মজলিস হইয়া বই রইছি, ও বাচ্চা গুন্তরে জহরুকা আমি আমারে আপনারে আল্লাহ আনিয়া আমরারে ই মজলিসও খেয়ে আনছই, জোরে এখন খেয়ে আনছই। আমরা ও আল্লাহর দরবারে দোয়া করি আর যে আল্লাহ আমরার যে জায়গাটা খালি রইছে পেন্ডালর, আমরার আরো যে সমস্ত ভাই হল এখনো আইরা আইমু মইজুইত মাসে আসেন না কিছু মানুষ আসেন না, আল্লাহ এরারে তুমি দয়া করিয়া এই পেন্ডালর নিষ্কানো আনিয়া হাজির করিলাও। সবে হোক আমিন। আগামী বছর ই মহফিল ই জায়গার মাঝে অবশ্যই আল্লাহ কায়েম করবা, হোক ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আপনি আমি যে বাচ্চা তাহমু ই জমিন ইগুর সিকিউরিটি দেনেওয়ালা ইনো খে আসে আসেননি, ই মজলিসও কেউ আসেননি বলে আমি আগামী বছর তাহমু হওয়ার ক্ষমতা আসেনি।
আগামী খাইল ইলে টাইম পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকবা ইলা কেউ আসেননি? নাই। তে কিসের বড়াই, কিসের বাহাদুরি? ও মজলিসে বইয়া কইয়ার আমরা এটা কোনো ক্ষমতা নাই, তে আমরা কিতারও তো বড়াই করি, কিতারও তো বাহাদুরি দেখাই। 1 সেকেন্ডের নাই ভরসা, আসেনি ভরসা? নাই। বিদায় ফাঁক পাইলেও তো চাইতাম না নিজে আমরা সামান্য কোনো বালা কাম করি। মাতোগা, জয়। কারণ কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে জর্রা পরিমাণ বন্দার বালা খামটারেও আল্লাহ দেখবা, সুবহানাল্লাহ। জর্রা পরিমাণ বাদ খামটারেও আল্লাহ হিসাবও আনবা। জর্রা বলতে কিতা বুঝায়? মুফাসসিরিনে কেরাম হলে এই জর্রার ব্যাখ্যা করতে কইছেন একটা সুইর আগারে, সুই বুঝেননি? একটা সুইর আগারে 99 ভাগ খরার বাদে এর মাজর একটা বাগরে জর্রা হয়। সুবহানাল্লাহ হোকা। কিনো কেউ আসেননি একটা সুইর আগর অংশরে 99 ভাগ করতে পারবানি? ওখন বুঝোকা ও জিনিসটারে খোয়া হয় জর্রা। আপনি আমি যদি অতটুক পরিমাণের বালা কাম করি আওটাও আমরা হিসাবর খাতার তুলো হয়। সুবহানাল্লাহ। জুড়ে অতটুক পরিমাণ বাদ খাম যদি করি আওটাও আমরা হিসাবর খাতার তুলো হয়। দুইজন আসেননি কন্টিনিউ? আসেননি? জয়। উম্মতে মুহাম্মদির লাগি কিছু কনসিডারেশন আছে, সুবহানাল্লাহ লাগেই হয়। সুবহানাল্লাহ। অন্য নবীর উম্মতর লাগি এই কনসিডার আসিল না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর উম্মতর লাগি এই কনসিডার আছে। বলে কি কনসিডার? অন্যান্য নবীর উম্মত হলে সকালে যদি গুনাহ করতাতে দুপুর এইবার আগে আগে আসমান থেকে এরার উপরে গজব নাজিল হইতো। জুরে কন্যা আউযুবিল্লাহ। আখেরি জামানার নবী সাইয়্যিদুল মুরসালিন মদিনার রওদায়ে তোর আল্লাহর হাবিব আরাম ফরমাইরা এই নবীজির খাতিরে এই নবীজির উম্মতর লাগি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে কিরামান কাতিবিন রেখোন আমার হাবিবার উম্মতে যদি শয়তানের ওয়াসওয়াসার মাঝে পড়িয়া গুনাহ করিলায় সাথে সাথে তোমরা তার গুনাহটা লেখিও না। সকালে গুনাহ করলে হয়তো দুপুরে আমি আল্লাহর কাছে তওবা করিলেই তো পারে। সুবহানাল্লাহ। জুড়ে কইতে না? সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর হাবিবের ইজ্জতে আল্লাহর হাবিবের ওসিলায় এই নবীর উম্মতরে পরওয়ারদিগারে আলমী এত দয়া করছেন, এত কনসিডার করছেন। আল্লাহ কইন আমার হাবিবের ওসিলায় আমার হাবিবের উম্মতর লাগি তওবার দরজা এই সময় পর্যন্ত আমি আল্লাহ খোলা রাখলাম। পাও তাকি লইয়া মারি মারি যে সময় সারক পর্যন্ত আইব, সারাটা বদন যে সময় ঠান্ডা হয়ে যাইব, কঠিন চক্রাতর ভয়াল আযাব শুরু হইব, গলায় গেড়গেড়ি ডাক আরম্ভ হইব। এই সময় যদি আমার বন্দা বান্দিয়ে তওবা করিলায় আমার হাবিবার উসিলায় এই সময়ের তওবারেও আমি আল্লাহ কবুল করিলাইম। এইটা অন্য কোন নবীর উম্মতর ক্ষেত্রে এই সুযোগ ছিল? যখন ছিল একমাত্র মদিনাওয়ালা আমরার নবীজির ওসিলায়। সুবহানাল্লাহ কইন না? আপনি দেখুন না ওলা গফ করি কিছু ওয়াজ করি কিতা কই, কারণ সারা ঠানিয়া যদি ওয়াজ করি আর আপনারা ওয়াজের বাদে কই দিছেন বা হুজুরে আইস এর খেসি লইছেন বলে কিতাব লেখুন তাও বুঝছি না, ই খেসার মানি আছে কিছু। আমি ওলা গফ করি কিতা কই। আদম আলাইহিস সালাম রে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সর্বপ্রথমে বানাইছেন নি জাহিরি দিক দিয়া। ইনার মাঝে এক ফেস আছে, এক হিকমত আছে, বারিকি এক জিনিস লুকাইল আছে। জাহিরি ভাবে প্রকাশ্যভাবে আদম আলাইহিস সালাম রে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সর্বপ্রথমে বানাইছে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। বানাইয়া আদম আলাইহিস সালাম রে আল্লাহ বাসস্থান হিসেবে কোন জায়গাত রাখছলা? বেহেশত। জোরে কই জান্নাত রাখছলা নানি? রাখিয়া কইছলা আপনি অন আরামায়েশ করো কা।
এরপরে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সহধর্মিনী বিবি হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রে আল্লাহ বানাইয়া রাখছেন ন এক সাইডে দিতান রে শুয়াইয়া কোন আল্লাহ এই জমিনের মাঝে দুনিয়া পয়দা হইছে থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত দুইজন মহিলারে এত সুন্দর করে আল্লাহ পয়দা করছেন কিয়ামতের আগে এরার চাইতে সুন্দর মহিলা এই জমিনের মাঝে আর কেউ আইতা নাই। বলে এই দুইজন খে বলে একজন হইলা আদম আলাইহিস সালামর বিবি হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাম, আর আরেকজন হইলা মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম খলিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামর বড় বিবি হযরতে সারা আলাইহিস সালাম। এই দিও মহিলারে আল্লাহ এত সুন্দর করে বানাইছেন কিয়ামতের আগে তারার চাইতে আর সুন্দর কোন মহিলা এই জমিনের মাঝে আইতা নাই। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। মুহতারাম হাজিরানে কেরাম সামিনে আযম আদম আলাইহিস সালাম রে পয়দা করিয়া জান্নাতের মাঝে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে আরাম আয়েশের সহিত আদম নবীরে আল্লাহ রাখছেন। পরবর্তীতে তার সঙ্গিনী হযরতে বিবি হাওয়া আলাইহিস সালাম রে আল্লাহ বানাইয়া রাখছেন। ও সাইটে দিবে জায়গা বানাইছেন। বানানির বাদে আদম আলাইহিস সালামে কতইল বাদে উগি দিয়া হয় খালি চাই এই যে ওবাইদি মনে করো সিএনজি বা বিভিন্ন গাড়িয়ে আমরা মা বই নকল যাই নানি মাতিন না বিভিন্ন প্রয়োজনে বারণ তো মেহমানদারির যাওকা আর ডাক্তারও যাওকা আর যেসা বেড়ানির যাওকা যেসা খাজে বারণের বাদে পর্দায় যদি বারণ তাইলে তো তাইন মাল মারি দিছইন আল্লাহরে তাইন খুশ করিলেইছইন, ঠিক না বেঠিক? আর বেপর্দায় যদি বারণ সিন্দ্রায়ও উগি দিয়া চায়, আদা সিন্দ্রায়ও উগি দিয়া চায়নি দাদা। বলে এই সাওয়াটা হই তাকি আইলো, বলে এই সাওয়াটা আদম আলাইহিস সালাম তাকি আইছে। বিবি হাওয়ারে পয়দা করিয়া তান সাইডে আল্লাহ শুয়াইয়া রাখলা, তাইন পাখ পাইলেও খালি হাওয়ার ভাই উগি দিয়া চাইন। আল্লাহ কইন আদম তুমি এমন এক কাম করলাই, তোমার সন্তান হলে কিয়ামত পর্যন্ত খালি নারী জাতির ভাই উগি দিয়া চাইতেও থাকবো, খালি চাইব। আল্লাহ ভাই খালি চাও কেনে। আদম আলাইহিস সালাম কইরা চাইমু না ইনো তান্ডে পয়দা করি রাখছই, আমি তো একটু চাই আর বলে পয়দা করছি তো তোমার লাগি। সুবহানাল্লাহ কইন না, পয়দা করছি তোমার লাগি বলে আমার লাগি পয়দা করছেন যে এনে অত দূরই রাখছই এখানে আমার লাগি তান্ডে হালাল করি দেউকা। সুবহানাল্লাহ হোকা। বলে ও আদম তোমার লাগি যদি হাওয়ারে হালাল করে দিতে হয় তুমি হাওয়ার মোহর আদায় করা লাগবো। সুবহানাল্লাহ। হাওয়ারে যত সময় পর্যন্ত মোহর দিছ না এত সময় পর্যন্ত হাওয়া তোমার লাগি হালাল হইতা নাই। বলে ইনো আমি মোহর দিতাম, আমি ইনো খিতা পাইব, আমার কাছে কোন টাকা পয়সা করি তো কোনটা নাই। বলে ইটা চিন্তা তুমি করিও না। বলে তা কিতা করতা? ও কিতাবের মাঝে আইছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে কইনো আদম তুমি যদি আমার হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে কোন বর্ণনা আইছে 3 বার, কোন বর্ণনা আইছে 5 বার, কোন বর্ণনা আইছে 7 বার যদি আমার হাবিবের উপরে দরুদ শরীফ পড়িলাও এই দরুদ শরীফটা হাওয়ার মোহর হিসাবে আমি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে যাইব। আমি হাওয়ারে তোমার লাগে হালাল করে দিলেইব। আমি কইছি পয়লা আল্লাহ খারে বানাইছিলা অন্য কইয়া গেছি কারে আরো জোরে আদম আলাইহিস সালাম। আদম কইলে বোঝা যায় আমরা কোন কুটুম্ব নয়। আপনার একজনের নুন মশলা দিয়া কইন যেনতে এই প্রথম নবী। সুবহানাল্লাহ হোকা। এই প্রথম নবী আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। এখন আদম আলাইহিস সালাম রে পয়লা যদি আল্লাহ সৃষ্টি করলা
এখন মোহর দেওয়ার সময় কইন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর উপরে দরুদ শরীফ পড়বার লাগি, তাহলে বুঝা গেল, এই কথা থেকে বুঝা গেল যে আদম আলাইহিস সালামের 1000 বছর আগে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ নামে একজনরে আল্লাহ পয়দা করে রাখি দিছে। কথাটা ওলা নাইনি বাড়ি কথাটার মর্মার্থ তো এইটাই যে আল্লাহ বানাইলে আমারে হইলা, বানাইলে আমারে বেহেশত রাখলা, এর বাদে আমার সঙ্গিনী হাওয়ারে বানাইলা। এখন আল্লাহ কইন মোহাম্মদ নামে একজনের উপরে আমি দুরুদ বেচতাম, তাহলে মোহাম্মদ রে তো আল্লাহ আমার থেকে অনেক আগেই আল্লাহ বানাইয়া রাখছেন। ও যে কইলাম জাহিরি ভাবে প্রকাশ্য ভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে আদম আলাইহিস সালাম রে প্রথমে বানাইছেন, কিন্তু বাতুনি ভাবে আদম আলাইহিস সালাম রে বানাইবার আগে তো দূরের কথা, আসমান জমিন লৌহ কলম আরশ কুরসি সবকিছু বানাইবার আগে আল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর নূর মুবারক সৃষ্টি করে লইছেন। আল্লাহ সৃষ্টি করে রাখছেন। আল্লাহ এখন হাবিব আপনার মহব্বতেই, আপনার ভালোবাসায়, আপনার প্রেমেই আমি এই ভূমণ্ডল নবমণ্ডল 1,24,000 মতান্তরে 2,24,000 বেহেশ দুজখ সবকিছু আপনি হবিবর খাতিরেই আমি বানাইছি। আপনারে যদি আমি পয়দা না করতাম, আপনারে যদি আমি সৃষ্টি না করতাম, আমার আল্লাহ বিষয়টাও প্রকাশ হইত না। আমি আল্লাহ গোপন থাকি যাইতাম, আপনার পয়দাইশর মাধ্যমে আমি আল্লাহটাও আমার সৃষ্টির মাঝে জাহির হইছে। আল্লাহর নবীরে আল্লাহ সর্বপ্রথমে বানাইছেন। সুবহানাল্লাহ। বানাইয়া আল্লাহ রাখছেন। এর লাগি একদিন জিবরাইল আলাইহিস সালাম, ফেরেশতা নাইনি, জোরে হোক ফেরেশতা, জিবরাইল আলাইহিস সালামের দায়িত্ব কিটা আছিল বলে, তার দায়িত্ব আছিল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে খবর নবী সকলের কাছে ফাটাইতা, মাধ্যম হিসাবে জিবরিল আমিনে লইয়া আইতা। আরো জোরে কইন না। আমি তো জানি ওয়াজ যারা করেন এরা 1-2টা করার বাদে এরার গলার পাওয়ার লামি যায়। ও ইনো আইয়া দেখলাম ওয়াজ হুনন যারা এরার লামি যায়। আসা নাইনি জোরে মাথা লাগবো। আচ্ছা মুরব্বী যারা এরা আস্তে আস্তে মাতলে হইব, কিন্তু আমিও তো মোটামুটি জোয়ান নাই দিন না, আমার লাগান দিনও আরো তো আসেন, আপনারা জোরে আওয়াজ দিন যেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর হাবিবর খেদমত আইতা যাইতা, খালি আল্লাহর নবীর দরবারও নয়, প্রত্যেক নবী হলোর কাছে জিবরাইল আইছেন নি না, আইছেন নি না, কেউর কাছে 1 বার, কেউর কাছে 3 বার, কেউর কাছে 10 বার, এইভাবে আইছেন। আপনার আমার নবীর কাছে জিবরিলে আমিন বার নাই, 2 বার নাই, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী লইয়া 24,000 বার জিবরাইল আইছেন। কতবার? 24,000 বার। বেখামে আইছেননি মাথুকা? কে পাঠাইছেন? আরো জোরে আল্লাহ পাঠাইছেন। সিন্নি খাইলিটা কিছু হেরান হইতে না, কিছু হেরা ই হেরানোর মধ্যে ফায়দা আসেনি? আসেনি? আছে। এই 24,000 বার আওয়াজ আওয়ার মাঝে একদিন হঠাৎ আল্লাহর হাবিবে ফরমাইন, ও জিবরাইল তোমার বয়স কত? সুবহানাল্লাহ। জিবরাইল তোমার বয়স কত? জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামে ফরমাইল, আল্লাহর হাবিব আমার বয়স সম্বন্ধে আমি কি কইমু? এই সময় বার্থ সার্টিফিকেট আসিলনি, জন্ম নিবন্ধন আসিলনি, অনলাইন হোক আর লাইন হোক আসিলনি, লেখিও কে তোরা কোন ব্যবস্থা আসিলনি। ও যে আমার ইনো মুরব্বী সাহেব ওগুলা আছেন, এনতাইন হইতে পারবা বলে, বা তোমার আগে জিকেইতাম ওই মুরব্বী হলে, বা তোমার ফুয়া বড় ফুয়ার বয়স কত? বলে আলহামদুলিল্লাহ দোয়া করেন যেন আমার ফুয়া কোরআন শরীফ উঠে গেছে। না ওলা কইতে না বলে, তোমার 2 নম্বর ফুয়া, আমার 2 নম্বর ফুয়া আলিফ লাম সবক লইছে, ওলাও খুয়া হইতো তো। বাপরে এখন কইলে এখানে দাগ দুম বাতাইয়া ইংলিশ আরবি বাংলা
সবটা না হইলে তো বেড়াও লাগি যায়। আসা নাই রে আপনার আগে তো অলগ আছিল হিসাব নিকার। জিবরিল আমিন রে আল্লাহর হাবিব কইল, জিব্রাইল তোমার বয়স কত? জিব্রাইলে কইল, গো নবীজি আমার বয়স সম্বন্ধে আমি আপনারে কি আইডিয়া দিমু, আমার তো জানা নাই। তবে আমার বয়সের সামান্য একটা ধারণা আপনার সামনে তুলিয়া ধরতাম পারি। একটা ধারণা আমি আপনারে দিতাম পারি। বলে কি ধারণা? বলে আসমানের মাঝে একটা তারকা উদিত হইত, আসমানের মাঝে একটা তারকা উদিত হইত। এই তারকাটা আমি উদিত হইতে দেখলাম, একবার দেখার বাজে এই তারকাটা ডুবি যাইত, একবার উদয় হওয়ার বাজে ডুবাইল অবস্থায় থাকতো, আবার ৭০,০০০ বৎসর বাদে আবার উদিত হইত। পয়লা মনে করো ও লাইট দিয়ে আমি একটা উদাহরণ দিই। ও লাইটটা আজকে জ্বলছে, তার বাদে নিবাই লিছে। এই স্টেজ রইছে, প্যান্ডেল রইছে, আবার ৭০,০০০ বৎসর বাদে এই লাইট আবার জ্বালাই লইত। জিবরিল আমিনে কইল, গো নবীজি আসমানের মাঝে একটা তারকা উদিত হইত, এই তারকাটা আমি একবার দেখার বাদে এই তারকাটা ডুবি যাইত, আবার ৭০,০০০ বৎসর বাদে এই তারকাটা আবার উদিত হইত। এইভাবে আমি জিব্রাইলে আমার জীবনে এই পর্যন্ত ৭২,০০০ বার দেখিয়া আসছি। ৭২,০০০ বার উদিত হইছে, ৭০,০০০ বৎসর লুকাইল থাকতো, আবার উদিত হইত। এইভাবে আমি ৭২,০০০ বার দেখিয়া আসছি। আল্লাহর হাবিবে ফরমাইন, জিব্রাইল এখন দেখনি? জিবরিল আমিনে ফরমাইন, গো নবীজি এখন আর দেখি না। আল্লাহর হাবিবে ফরমাইন, এই তারকা যদি এখন দেখো তুমি চিনবাইনি। জিবরাইলে কইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে এতবার যে তারা আমি দেখলাম, এই তারা তো দেখতে দেরি হইব, চিনতে আমার দেরি হইত নাই। আল্লাহর হাবিবে কইন ওলানি? বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ এইভাবেই। তখন জিবরিল আমিন রে আল্লাহর হাবিবে দেখাইবার লাগে নবীজির ফিট মুবারক তাকে কাপড় সরাইয়া কইল, জিবরাইল আমার ফিট মুবারকে দিছাও। জিবরিল আমিনে আল্লাহর হাবিবর ফিট মুবারকে দিছাইয়া আল্লাহু আকবার কইয়া চিৎকার দিয়া কইল, গো নবীজি ৭০,০০০ বার যে তারকা আমি আসমানের মাঝে উদিত হইতে দেখলাম, এই তারকা আপনার ফিট মুবারকর মাঝে আমি দেখতে পাইলাম। এখন তো দেখি আপনার ফিট মুবারকর মাঝে ও তারা। তখন আল্লাহর হাবিবে ফরমাইন, ও জিবরাইল এই তারকাটাই আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তারকা হিসাবে আমার আল্লাহ আমারে আসমানের মাঝে উদিত করতাম। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিন সুবে সাদিকের সময় মক্কার জমিন আল্লাহর হাবিবর আগমন হওয়ার পরে এই তারকার আল্লাহ আসমানের মাঝে রাখেন না। এই তারকাটা মোহরে নবুয়ত হিসাবে আল্লাহর হাবিবর ফিট মুবারকর মাঝে আল্লাহ রাখি দে। এখন বুঝো কা আল্লাহর নবীরে আল্লাহ কোন সময় বানাইছেন। সুবহানাল্লাহ। আদম আলাইহিস সালামর লাগি বিবি হাওয়া হালাল ওই সময় হইলা যে সময় আদম আলাইহিস সালামে আমরার নবীজির উপরে দুরূদ শরীফ পড়লা। এরপরে এখন তো তারা দুইজন একজন আরেকজনের সঙ্গিনী হয়ে গেছেন নানি, আদমর লাগি হাওয়া হালাল হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কইলেন, লা তাকরাবা হাযিহিশ শাজারা ফাতাকুনা মিনাল যালিমিন। আদম তোমার সঙ্গিনী হাওয়ারে লইয়া এই জান্নাতের মাঝে তুমি বসবাস করো, জান্নাতের নিয়ামত রাশিগুলা তুমি ভক্ষণ করো, কিন্তু এই গাছর খান্দা খাসাবাই তুমি যাইও, জোরে কোন যাইও, এই খান্দা খাসাবাই যাইও না। গেলে হইব কিতা জাননি? ফাতাকুনা মিনাজ জালিমিন, তুমি জালিমর অন্তর্ভুক্ত ওই যাইবাই, অর্থাৎ তুমি আমি আল্লাহর কাছে দোষী সাব্যস্ত হই যাইবাই। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রে বানানির বাদে এই জমিনের মাঝে এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গার মাঝে
ইবলিস শয়তানে আমার আল্লাহরে সিজদা না করছে, এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গার মাঝে হে আল্লাহরে সিজদা না করছে। করি সব জায়গার মাঝে হে আল্লাহরে সিজদা করছে। আল্লাহ আল্লাহ করতে গিয়া তার এমন প্রমোশন হইল, আল্লাহ তারে ফিরিস্তাগুলোর শিক্ষক বানাইয়া রাখি দিলা, হে ওইগুলো মুআল্লিমুল মালাইকা। কিন্তু আদম আলাইহিস সালাম রে বানানির বাদে ও তার 12টা বাজিজার, তার মাঝে হিংসা ঢুকি গেছে, অহংকার। তখন আল্লাহ যে সময় কইলা উসজুদু লি আদম, ফিরিস্তাগুলোরে কইলা তুমি তাই আদম রে সিজদা করো, সব ফিরিস্তা হলে আমার আল্লাহর হুকুম মানলা, ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিস, কেবলমাত্র ইবলিস ছাড়া আর সবে আমার আল্লাহর হুকুম মানলা। কে মানলো না? কিতা লাগি তুই আদম রে সিজদা করস না কেন? বলে আল্লাহ আমার আসলিয়ত, আমার হকিকত হইল আমি হইলাম আগুনের তৈয়ারি, আমি হইলাম আগুনের তৈয়ারি। আর আগুনের ধর্ম হইল আগুনে যদি কোনো জিনিস রে পায়, এই জিনিসটার কোনো অস্তিত্ব রাখে? যখন রাখে না। আর আদম রে আমার সামনে কাদা মাটি দিয়া বানাইছ, আমি আগুন হইয়া মাটির কাছে কিভাবে আমি মাথা নত করমু? আমি আদমের সিজদা করতাম পারতাম না। আমার আল্লাহ কইলা রে ইবলিস, ভুল করলে রে, মারাত্মক ভুল করলে। এই সিজদাটা মূলত আদমর লাগিয়েছিল না, আদমর পেশানির মাঝে আমি নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রে সালামত রাখছি। আদমর মাধ্যমে আমার হকিকত আছিল নূরে মুহাম্মদীর সিজদা। আমার হকিকত আছিল আদমর মাধ্যমে নূরে মুহাম্মদীর সিজদা করাইতাম, তাজিম করাইতাম। তুই তো মারাত্মক ভুল করলে, আউট, বারো। তুই আর ইনো থাকতে পারতে না। আমার রহমত থাকি তুই আজ থাকি চিরতরে বঞ্চিত হয়ে গেলে। যারা কওকা নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক। মাহতারাম হাজিরানে কেরাম সামিনে জাম, ও সময় তার রাগ আরো বাড়ি গেছে, তার গুসা বাড়ি গেছে। হে উঠিয়া কয় যে আদম রে সিজদা না করার কারণে আমার এত ডিমোশন হইল, মুআল্লিমুল মালাইকা কি আমি অভিশপ্ত ইবলিসে পরিণত হইলাম। আল্লাহ আমার কিছু দাবি দয়া আছে, তুমি মানবাইনি। বলে কিতা দাবি? বলে আমার হায়াতটারে তুমি লম্বা করিয়া দাও। বলে দিলাম। বলে আর কিতা? বলে আমারে ও ক্ষমতাটা দেও, আদমর সন্তান হলর শিরায় উপশিরায় যদি আমি ঢুকতে পারি, আমার এই ক্ষমতাটা দেও। আমার আল্লাহ এখন এই ক্ষমতাও তোরে দিলাম, তবে এই ক্ষমতাও আমি তোরে দিলাম, তবে জানিয়া রাখ আদম সন্তানের মাঝে যারা মুমিন, যারা কলবর মাঝে তাকওয়া আছে, আমি আল্লাহরে দি যারার ডর আছে, খৌফ আছে, তারার শরীরের পশম পরিমাণ ক্ষতি তুই করতে পারতে না। দিলাম তোর হায়াত বাড়াইয়া, দিলাম তোরে আও ক্যাপাসিটি দিয়া। তুই আদম সন্তান রে তো চাইরে ডাইভার্ট করতে, কুমন্ত্রণার দিতে আমি তোরে আও ক্ষমতা দিলাম। আদম সন্তানের রোগে শিরায় উপশিরায় তুই ঢুকতে পারবে, কিন্তু যারা আমার মকমুল মায়ার বন্দা বান্দি হল, এরার শরীরের পশমের খান্দা তো তুই যাইতে পারতে না। এইটা আমার আল্লাহর অঙ্গীকার। দেখুন সুবহানাল্লাহ। মাথা বাঁধছে ওটাকি মাথা বান্ধি লইছে। মানুষে কইনা নিজে খম্র খাবড় বান্ধিয়ে লাগছে, শুভ কইনি বান্ধি লইছে, খাবড় বান্ধি লইছে। তার প্রথম প্ল্যান হইল আদম আর হাওয়ারে বেহেশত তাকি বার করতো। কখন বা করতে হইলে খিতা করতো, কইল দম লও, যে গাছর খান্দা বাই যাইতাই না আল্লাহ কইছেন ও গাছর ফল তোমাতান রে খাওয়াই লইতাম। জোরে হোক না আউযু বিল্লাহ। গাছর নাম কিটা? জোরে হোকা গন্দুম। গাছর নাম কিটা? গন্দুম। গাছর ফল খাওয়াইবার লাগি চেষ্টা তদবির লাগলো। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রে আনিয়া গন্দম ফল দেয়, তান রে কাবু করতে পারে না। খাবুল লাগি পুরুষ থেকে মহিলাও ফল আগুয়াইয়া টান রে সুন্দর করে যদি একটু বাগার দিয়া কেউ কোনটা কই লিতে পারে, তে মহিলা হলরে খুব পট করি কিন্তু খাবু করা যায়।
কইল আদম রে একটু ঘাট হইব আমার লাগি, তে হাওয়ার খান্দা বিড়ি যায়। ও হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামর খান্দা যাওয়া আসা শুরু করলো, আর যুক্তি দিল যে এই গাছর ফল এত মূল্যবান ফল, তুমি তেন কিতা জান্নাতের মাঝে চিরস্থায়ী ভাবে থাকতে চাওনি না বারোই যাইতে চাও? বলে না, আমরা জান্নাতের মাঝে চিরস্থায়ী ভাবে থাকতাম চাই। বলে যদি থাকতে চাও ও গাছর ফল খাওয়া লাগবো, এর লাগি তো আল্লাহর ইচ্ছে হইল তোমাদের রে বার করে দিলেই তা। তুমি তাই যদি এই গাছর ফল খাইলাও, কোনদিন আল্লাহ জান্নাত থেকে বার করিয়া দিতা নাই। ও যুক্তি আনলো। 2 নম্বরে হইল, আল্লাহ তো তোমার তানরে খাইতাই না করিয়া নিষেধ করছেন না। আল্লাহ কইছেন ই গাছর তারে খাসে তুমি দেন যাইতাই না, কিন্তু খেও আনিয়া দিলে যে খাইতাই না, ই কথা তো আমার আল্লাহ কইছেন না। তুমি তাই গাছর দ্বারে কাছেও যাইও না, আমি আনিয়া দিমু, তুমি তাই এই গাছর এই ফলটা খাইলাও। জোরে হোক নাউজুবিল্লাহ। যুক্তি দিছে যে আল্লাহ কইছেন লা তাকরাবা হাযিহিস শাজারা, খবরদার এই গাছর নিকটেই যাইও না, খান্দা খাসা বিড়িও না, গেলেও ফাতাকুনা মিনাজ জালিমিন, জালিমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ কইছেন নি খেও আনিয়া দিলে ফল খাইও না, ইখান তো আমার আল্লাহ কইছেন না আমি আনিয়া দিমু, তুমি তাই নৌ গাছর ফল খাইলি ভাই। ই যুক্তির মাঝে তাই তাই মোটামুটি পড়ি গেছে। যুক্তি তো খারাপ নাই, যুক্তি খারাপ দিছে নি, মোটামুটি তাই তাই পড়ি গেছে। আমার আল্লাহর ইচ্ছে হইল তান তাই বেহেশত থাকি আল্লাহ দুনিয়াত ফাটাইতা, আর আদম তাকি কিয়ামত পর্যন্ত, আর হাওয়া তাকি আদম সন্তান হল আল্লাহ ফাটাইতা। এবার আমার আল্লাহর ইচ্ছা, আদম আলাইহিস সালাম রে সৃষ্টি করবার আগে ফেরেশতা হলো লগে জাস্ট একটু পরামর্শ আল্লাহ করলা যে তোমাতানোর মতামতটা দেখি, তোমাতানোর মতামতের উপরে তো আমার কোনো সিদ্ধান্ত আটকে না। এর বাদেও আল্লাহ মাথাইলা আদম সন্তানের ইজ্জত বাড়াইবার লাগি মাথাইছেন। সুবহানাল্লাহ। তখন ফেরেশতা হলে কইলেন আয় বারে লাইহি, তুমি কইরা এই জমিনের মাঝে তোমার একজন খলিফা ফাটাইতে, তোমার একজন প্রতিনিধি ফাটাইতে, আর এই খলিফাটা কি সন্তানাদি হলে জমিনের মাঝে আগমন হইব। এরা আল্লাহ বিল্লাহ করব, তোমার ইবাদত বন্দেগী করব। আল্লাহ আমরা তোমারে খুইয়ার এরারে তুমি বানাইও না, এরারে যদি তুমি বানাও এরা জমিনের মাঝে রক্তপাত করব, মারামারি করব, হানাহানি করব, রাহাজানি করব। তোমার ইবাদত বন্দেগী লাগিত আমরাও আল্লাহ যথেষ্ট। ফেরেশতা বলে আমরা তো তোমার কোন কীর্তন করিয়া তোমার ইবাদত বন্দেগী করিয়া ই আলাদা আরেক গুরু বানাইবার কি দরকার? এরারে বানাইবা ইটাই মারামারি করবা, হানাহানি করবা, রাহাজানি করবা, রক্তপাত করবা। ফেরেশতা বলে যে তা কইছিল এটা তোর সব হাসা, ইটা ওর নিনা না, বাইয়ে বাইয়ে মাইরর বাপে পুতে মাইরর নিনা না। একজনে আটজনে একদিন দেখছি এক ঘটনা, এই বড় তাক বেশ দাড়িওয়ালা এক আলিম মানুষ, মাথা ব্যান্ডিজ করা, রক্তপাত আর আল্লাহর বন্দায় অজুর নয়নে চকুর পানি ফালাইরা আর খইরা। যদিও আমার বাইন গুণ আজকে জেলো, এর বাদেও আর আমার শরীর থেকে তারা খুন জড়াইছে, এর বাদেও আমার বরদাস্তান না। আমার এই বাইন তোর আমি উড়ো খা লইছি, হায় রে হায় কইরা আমি বাইন গুণ ধরে আমি উড়ো খা লইছি, আর আমার বাইন গুনতে আমারে আইজ মারিয়া আমার রক্ত বার করছে, এতে আমার দুঃখ নাই। আমার বাইন গুণ তো জেলোর মাঝে আজকে, আমার ও দুঃখে বিচারা খান দিয়া একেবারে বাসাই লিরা। কিন্তু ও দেহকা বাইয়ে বাইরে মারিয়া শরীর থেকে খুন জড়াই গেছে, ইটা তো ওইব ফেরেশতা হলে অগ্রিম আল্লাহরে কইছেন। এর বাদেও আল্লাহ কইন ইন্নী আ'লামু মা লা তা'লামুন, আমি যা জানি তোমরা আমার চাইতে বেশি জানো। অর্থাৎ আল্লাহ ওখানে বুঝাইলা আমি এরারে পয়দা করমু যে করমু। জোরে কইন সুবহানাল্লাহ। যাক সর্বোপরি আদম আলাইহিস সালাম রে তো আল্লাহ বানাইলা, ফেরেশতা গুলোর এটা কথা মানছিলা নি আল্লাহ। এবার হে মাথা বান্ধি লইছে, খাবাইলি তো খাবাই লইছে। খাওয়ানির লগে লগে আদম আর হাওয়ার শরীর থেকে জান্নাতি পোশাক আপসে করিয়ে খুলিয়া পড়ি গেছে।
একজন রে আরেকজন থাকি এই জান্নাতের মাঝে 12,000 মাইল দূরই সাথে সাথে আল্লাহ নিসঙ্গী এই জান্নাতের মাঝে একজন রে আরেকজন থাকি 12,000 মাইল দূরই আল্লাহ নিসঙ্গী। এখন তো টাইম টাইম বড় এক বিভাগের মাঝে পড়লা কাপড় হয়ে গেছে। হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামে একটা গাছর পাতা বাঙ্গইন বাঙ্গিয়া তাইন তান শরম ডাকতাছাইন। আর এই গাছর পাতা বাঙ্গার লগে লগে গাছটা কি খস পড়ে, গাছটা কি খস পড়ে আসেনি না? না আছে, এটা গাছ আসেনি। তাই এই গাছর পাতা দিতান শরম ডাকইন। গাছে আল্লাহর দরবারও আনয় বিনয় করে, আয় আল্লাহ তোমার হুকুম তারা মানলা না, আর এখন আমার শরীর থেকে খুন জরাইরা আমার আল্লাহ এখন ও গাছ তোমার এই আহাজারি আমার আমি আল্লাহর দরবারও কবুল হই গেছ। যে হাওয়ায় তোমার শরীর থেকে খুন জরাইছেন কিয়ামত পর্যন্ত মহিলা হলর জাত শরীর থেকে প্রতি মাসে মাসে আমি আল্লাহ খুন জরাইমু। সুবহানাল্লাহ কইতা না? আসেনি প্রত্যেক মহিলা হলর ক্ষেত্রে এটা আসেনি না? নাই, প্রত্যেক মাসে মাসে 3 দিন 7 দিন 10 দিন এইটা এই সময় টানটানোর লাগি নামাজ রোজা নিষেধ। নামাজ রোজা যদি হয় নিষেধ, কিন্তু নামাজ আর কাজা আদায় করা লাগবে না। কিন্তু রোজা মাসর রোজা কাজা আদায় করা লাগবো। একটার বদলা এখন একটা, কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন পুরুষ আর মহিলায় যদি ফরজ রোজা তরক করিলেন ভাঙ্গিলেন তে একটার বদলা একাধারে 60টা রোজা রাখার বাদে ও একটার কজা আদায় হইব। সুবহানাল্লাহ হোকা। বাংতানি রোজা সামনে আর রোজা মাস আওয়ার বাদে তো আমরা এক গুড়র একেবারে আপনার 144 দাঁড়িয়ে হয়ে যায়। গরর বিবিয়ে খতমে ইনুসর দুয়া আগে থেকে আরম্ভ করি দেন বলে কিতা লাগি বলে মাত্রা এনি রমজান মাস আর আমরা এন লগে মাথাও যাইতো নাই। আসেন নিলা মানুষ, হ্যাঁ ইফতারের আগ মুহূর্তে চাইলে খার বায় চাইরা মানুষের বায় চাইরা না বাঘর বায় চাইরা কোনটা বোঝা যায় না। বাপ রে বাপ, খালি খা খা বাপ দেখা দিলা। কিন্তু আল্লাহর মুমিন বন্দা বান্দি হলে রমজান মাস আইবার লাগি রজবর মাস থেকে খালি কইন আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। আল্লাহ রজব আর শাবানর বরকত আমরারে দান করো, আর এর মধ্য দিয়ে আমরারে রমজানুল লাগাল খান পাওয়াইয়া দেও। এই আল্লাহর মায়ার বন্ধু হলে এই রজবর মাস আইছে, আজকে প্রথম জুমার দিন গেছে, আজকে রজবর প্রথম জুমার দিন গেছে। নবী কইন রজবর মাস আওয়ার লগে লগে ও আমার উম্মত হল তোমরা খালি ও দোয়া পড়ো আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। আল্লাহ আমরারে রজব আর শাবানের বরকত দান করো, আর এই বরকতের মধ্য দিয়ে আমরারে রমজান শরীফ পৌঁছাইয়া দেও। ওয়াসা হরি দেওয়া দুরূদ শরীফ পড়োকা সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ। আপনারা দুরূদ শরীফের আওয়াজের উপরে আমি ওয়াজ লম্বা করতাম না করতাম না ওগু ডিপেন্ড করে। আকল মন কা ইশারা বাসত আকলিয়ারে ইশারায় বুঝাই না বাঙ্গিয়া বুঝাই ইশারায়। আপনারা আওয়াজের উপরে আমি সিদ্ধান্ত নিমু ওয়াজ কোনো আটকাই লিতাম না আটকাইতাম না। এবার আপনারা কিতা চাইন ওয়াজ আরো কিছু সময় হইতো নি, হ্যাঁ ও জিও একটা জেলা আওয়াজ দিয়ে কইছেন দুরূদ শরীফ এর চাইতে আরো যারা বাড়াইলেন জন্য আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা
অমন এই বাড়ি তো তোমার নয়, আসল বাড়ি গোরস্থানে, একেবারে বাবলায় না রে মন। আল্লাহ সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ وعلى آل سيدنا مولانا। এমন দেশে যাইবাই রে মন, যেই দেশের নাই ঠিকানা, এমন গরে শুইবাই রে মন, যেই গরে নাই বিছানা। আল্লাহ সাল্লি আলা سيدنا মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা مولانا محمد ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ يا حبيب الله আল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ يا حبيب الله আমারি মৌতের নিদান কালে তাকিও নবীজি আমারি শিয়রে, আমারি মৌতের নিদান কালে তাকিও নবীজি আমারি শিয়রে, অগো দেখিব আপনাকে নয়ন বরিয়া, দেখিব আপনাকে নয়ন বরিয়া। ইয়া রাসূলুল্লাহ يا حبيب الله ইয়া রাসূলুল্লাহ يا حبيب الله নেকির মুনকির আসিয়া সওয়াল করবেন বসাইয়া, দিও গো নবীজি পর্দা উঠাইয়া, ওগো করিব সালাম কদম দরিয়া, করিব সালাম কদম দরিয়া। ইয়া রাসূলুল্লাহ يا حبيب الله লা ইয়া রাসূলুল্লাহ يا حبيب الله ইয়া রাসূলুল্লাহ يا حبيب الله আমার কিছু ভালো লাগে না, মন হইয়াছে দেওয়ানা, মনে লয়ুলিয়া যাইতাম সোনার মদিনা আর জোরে। আমার কিছু ভালো লাগে না, মন হইয়াছে দেওয়ানা, মনে লয়ুলিয়া যাইতাম সোনার মদিনা আছেন নবী মদিনাতে, দেখি যদি ডাকার মতি, আছেন নবী মদিনাতে, দেখি যদি ডাকার মতি, দিবেন দেখায় আমরার সাথে, দেরি করবেন না। আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না মন হইয়াছে দেওয়ানা, মনে লয়ুড়িয়া যাইতাম সোনার মদিনায়। আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না মন হইয়াছে দেওয়ানা, মনে লয়ুড়িয়া যাইতাম সোনার মদিনা উচ্চ আওয়াজে হইনি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া মনি চাদর ফেলে শিরি তুলো ইয়া নবী
সব গোলামের গফলতি নিদে বঙ্গো ইয়া নবী ইয়া মনি চাদর ফেলশির তুলো ইয়া নবী সব গোলামের গফলতি নিদে বঙ্গো ইয়া নবী কঠিন বিপদে মোরা ইয়া রাসূলুল্লাহ উম্মতের পানে ফিরে যাও ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ উম্মতের পানে ফিরে যাও ইয়া হাবিবাল্লাহ নবীরে ডাকলে নবী মদিনা শরীফ থেকে উম্মতর ডাকর জবাব দেননি জোরে কইন দেননি এই আকীদা আসেনি আমরা ডাক নবী শুনননি যদি ডাকার মতো ডাকতা পারোন বাংলার জমিন কুড়ে গড়ে তখন আর অট্টালিকা তখন মদিনার নবী আপনার ঘর হাজির ওয়ার ক্ষমতা আমার নবীরে আল্লাহ দান করছেন যদি নবীর লোকে প্রেম মহব্বত লাগাইতে পারেন তে মদিনার নবী আপনার গরো আওয়াজ সেকেন্ডর ব্যাপার জোরে হইন সুবহানাল্লাহ মাহতারাম হাজিরানে কেরাম সামিনে আদম সন্তান হলরে পয়দা করার আগে ফেরেশতা হলে অনেক ধরনের যুক্তি আমার আল্লাহর সামনে তুলিয়া দর্শন যে এরারে বানাইন না যেন হে জানে এরারে বানাইলে তার সকল ক্ষমতার পাওয়ার লেস হয়ে যাব কারণ আদম সন্তান হলরে আল্লাহ সন্তান হলর মাঝে কিছুরে আল্লাহ এমন ক্ষমতা দিছেন নবী অকল বাদে নবী অকল তো আদমের সন্তান নাইনি আদম সন্তান নাইনি এরার তো দরজা আলাদা এরার লগে তো আর আমরার কোনো যোগাযোগ চলে না চলেনি কিন্তু এর বাদেও নবীর উম্মত হলর মাঝে কিছুরে আল্লাহ এমন ক্ষমতা দিছেন যারা চক্ষু বন্ধ করলে আল্লাহর আরশে আজিম পর্যন্ত দেখতে পারেন আল্লাহ আদম সন্তান এইলা ক্ষমতা দিছেন সুলাইমান আলাইহিস সালাম এক নবী আসলা না হাওয়ায়ও তান কথা শুনতো জিন্নাত হলেও তান কথা শুনতানি না সুবহানাল্লাহ হুকা বাইতুল মুকদ্দাস বানাইলা না তাই সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তান সভাসদ লইয়া বইছেন বয়ার পরে কইন খে আসরে খে আসো অতি তাড়াতাড়ি বিলকিস রানী বিলকিসর তখ্ত সহ আমার সামনে আনিয়া হাজির করতে পারবাই সুবহানাল্লাহ হাজার হাজার মাইল দূরই বিলকিসর তখ্ত তাই যেন বইয়া আলোচনা করা এতে হাজার হাজার মাইল দূরই জিন্নাতর বড় এক সর্দার খাড়াইয়া কইলা হুজুর আপনি চকুর ফলক ফালাইতে ফালাইতে আমি আনিয়া হাজির করিলেইমু আরো দূরে ফোকাস সুলাইমান আলাইহিস সালাম এখন এত সময় আমি আঙ্গাজ করতাম পারতাম নাই কইলা না অত সময় আমি তো আঙ্গাজ করতাম পারতাম না ওই সময় মানুষের মাঝ থাকি একজন খাড়াইয়া কইন হুজুর আমি এর চাইতে আগে পারমু জোরে কও সুবহানাল্লাহ তখন সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম খালি মনের মাঝে আনছন তারে কইতাতে হইলে আনো মনের মাঝে এখান আওয়ার বাদে এখান প্রকাশ হয় কোন দিকে জোরে কও মুখ দি পয়লা এখান আয় খানো মনের মাঝে খালি যেমনে মনের মাঝে আনছন যে আমি এই ইনসান রে কইতাম আজে আনতে দেরি হইছে এই ইনসানের রানী বিলকিসর তখ্ত সহ সুলাইমান আলাইহিস সালামের সামনে আনিয়া হাজির করিলেইছ তাইলে জিন্নাতর ক্ষমতা বেশি না ইনসানের বেশি কিন্তু ইনসান তো তার নষ্টামির কারণে জিন্নাত হলে তারারে এখন দেখলে লইয়া আসে ঠিক না বেটি খালি আনার কথা কইতা খালি মনের মাঝে আনছেন সাথে সাথে আনিয়া হাজির করে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ আদম সন্তান হলরে বানাইবার এক সময় ফেরেশতা হলে অনেক কৈফিয়ত করছিলেন
একদিন আল্লাহ জিবরিল আমিন রে কইনো, জিবরাইল, যে জাতিরে বানাইতে তুমি তাই আমারে নিষেধ করছলাই, এই জাতিরে কোন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার তোমাতানোর দরকার আছে নি? আমি কোন জাতিরে বানাইলাম একটা দিন পরীক্ষা করিয়া দেখো না। এখন সুবহানাল্লাহ বলে, ওই আল্লাহ এখান তো দেখতে হইব, কারণ এরারে বানাইতে না করি তো আমরা অনেক নিষেধাজ্ঞা খসলাম। বলে পরীক্ষা করিলাম। বলে কিলা করতাম পরীক্ষা? বলে অমুক মসজিদের মাঝে যাও, অমুক মসজিদের মাঝে যাও, মুয়াজ্জিন সাহেবের আযান শেষ হওয়ার লগে লগে সর্বপ্রথমে যে ব্যক্তি আইয়া মসজিদের মাঝে হামাইবা, ইমাম সাহেবের লগে নামাজ আদায় করার বাদে সব মুসল্লি মসজিদ থেকে বাইর হইয়া যাওয়ার বাদে সবর হেসে যে ব্যক্তি বার হইয়া যাইবা, এই ব্যক্তিরে তুমি জিবরাইলে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন করিলেইও, একটা মনে হয় একটা করিয়া পরীক্ষা করিলেইও যাও। তবে আলামত আমি হইয়া দিলাম, এই সবর আগে ইয়া মসজিদে ঢুকবা আর সবর শেষে মসজিদ থেকে বার হইয়া যাইবা, যেন মনে হয় এখানে জিকেইটা এন্দ্রে জিকেইও। জিবরিলে আমিনে মানুষের সুরত ধরার ক্ষমতা আল্লাহ জিবরাইল রে দিছিলেন। জিবরাইল যদিও ফেরেশতাদের সর্দার, জিবরিলে আমিনে মানুষের সুরত ধরতে পারতাম। অনেক সময় জিবরাইল আল্লাহর হাবিবের খেদমত, আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরতে দাহিয়াতুল কলবের সুরত ধরি ধরি আল্লাহর হাবিবের দরবার আইতা। আর যে সময় আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরতে দাহিয়াতুল কলবের সুরত ধরিয়া জিবরাইল আইতা আল্লাহর নবীর খেদমত, আল্লাহর নবীর কলিজার টুকরা নাতি জান্নাতি যুবকদের সর্দার হযরতে ইমাম হাসান এবং হুসাইন, তারা গিয়া জিবরাইলের কুলোর মাঝে উঠি যাইতা। উঠিয়া তারা তান জিবরাইলের পকেটের মাঝে তারা চকলেট মজামজি টুকাইতা। বলে এর কারণ কিটা? বলে আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরতে দাহিয়াতুল কলবি যে সময় নবীর খেদমত আইতা, আওয়ার সময় যে সময় উতাই রাইতা হযরতে ইমাম হাসান এবং হুসাইনের লাগি তাই মজামজি লইয়া আইতা। জোরে কইন সুবহানাল্লাহ। জিবরাইলে যে সময় দাহিয়াতুল কলবির সুরত ধরিয়া আল্লাহর হাবিবর দরবার আইতা, ইমাম হাসান আর হুসাইনে মনে করতা মনে হয় দাহিয়াতুল কলবি ওইসইন। তারা তো আর জিবরাইলে যে দাহিয়াতুল কলবির সুরত ধরছেন তারা তো এইটা জানতা না। তখন আল্লাহর হাবিবে কইতা, ও ভাই জিবরাইল, আমার নাতি অখরুফে তুমি দুঃখিত হইও না। আমার সাহাবী দাহিয়াতুল কলবি যে সময় আমার খেদমতর মাঝে আইতা, আইলেও তারার লাগি তাই চকলেট মজামজি লইয়া আইতা। তারা মনে কররা আমারও সাহাবী আইসন। তখন জিবরিল আমিনে কইন, গো আল্লাহর নবী, দাহিয়াতুল কলবি যে সময় আইতা তাই তো আপনার নাতিও হলোর লাগি দুনিয়ার কোন বাজার থেকে মজা লইয়া আইতা। আমি আর যে সময় আইমু দুনিয়ার কোন মজা আনতাম নাই, আমি জান্নাতি মজা লইয়া তারা লাগি আইমু। এরা স্বাভাবিক কোন নাতিনি, স্বাভাবিক কোন নাতিনি। আল্লাহর হাবিবে ফরমান, আল হাসান ওয়াল হুসাইন সাইয়্যিদা শাবাবি আহলিল জান্নাহ। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর হাবিবে ফরমাইল, দুনিয়ার মানুষ আমার হাসান আর হুসাইন সম্বন্ধে আমি নবীর রায় জানিয়ে লও। আল হাসান ওয়াল হুসাইন সাইয়্যিদা শাবাবি আহলিল জান্নাহ। আমার হাসান আর হুসাইন জান্নাতের যুবকদের সর্দার হইবা। আমার হাসান আর হুসাইন রে যে মহব্বত করব, এ যেন আমি নবীরে মহব্বত করিলেইল। আমার হাসান আর হুসাইনের লগে যে আদাওতি দেখাইব, হে যেন আমি নবীর লগে আদাওতি দেখাইল। জোরে কওখানা আউযুবিল্লাহ। কি মহিলা গর্বর মাঝে তারা আসলা। তারার মার নাম হইলা খাতুনে জান্নাত হযরতে ফাতিমাতুজ জোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর হাবিবে ফরমাইন, আমার মেয়ে ফাতিমার ফয়সালা হইল, আল ফাতিমাতু সাইয়্যিদাতু নিসাই আহলিল জান্নাহ। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। ও দুনিয়ার মানুষ,
আমার মেয়ে ফাতিমা জান্নাতের মাঝে আল্লাহ যত মহিলা হরে আল্লাহ জান্নাত দান করবা, তামাম মহিলাদের সর্দার হইবা আমার মেয়ে ফাতিমা। নবীর নাতি হলোর কি মর্যাদা, নবীর মেয়ের কি মর্যাদা, এখন আপনারা বিচার করেন ই নবীর কি মর্যাদা। যখন না সুবহানাল্লাহ, ই নবীর কি মর্যাদা হইতে পারে? ই নবীর মর্যাদা আল্লাহর সৃষ্টির কোন কিছুর লগে তুলনা হইতে পারে? ই নবীর আল্লাহ এমন শান শৌকত ইজ্জত দিয়ে আল্লাহ বানাইছেন। যখন সুবহানাল্লাহ। মাহতারাম হাজিরানে কেরাম সামিনে এজাম, জিবরিল আমিনে মানুষের সুরত ধরিয়ে মসজিদের মাঝে আইসেন আদম সন্তানরে পরীক্ষা করবার লাগি। আয়া দেখেন একজন মানুষ মুয়াজ্জিনের আযানের লগে লগে আইয়া মসজিদের মাঝে ঢুকছেন। তাই মসজিদে ঢুকিয়া নামাজ কালাম তান আদায় করছেন। সব মানুষ মসজিদ থেকে বাহির হওয়ার বাদে কোন মানুষ কোন মুসল্লি মসজিদের মাঝে রইছেন না। তাই সবর হেসে মসজিদ থেকে বারইছেন। বারণের বাদে জিবরিল আমিনে তানরে সালাম দিছেন। জিব্রাইলি সময় জিব্রাইলের সুরত নি আতকা, তাই মানুষের সুরত ধরিয়াইছেন। মানুষরে যখন পরীক্ষা করাতেইছিল এর লাগে মানুষের সুরত ধরছেন। আমার নবীরে আল্লাহ মানুষের কুলো ফাটাইছেন, এর লাগে আমার নবীরে আল্লাহ মানুষের সুরত দিয়া ফাটাইছেন। দুস্থ হল বুজুর্গ হল আল্লাহ পাকের জাতের কসম, আমার নবীর সুরতে হাকিকি আমার আল্লাহর নবী ছাড়া আর কেউ জানে না। আমার নবীর হকিকি সুরত কোনটা আমার আল্লাহ আর নবী ছাড়া আর কেউ জানে না। নবীরে আল্লাহ ফাটাইছেন মানুষের কুলো, এর লাগি মানুষের সুরত দিয়ে আল্লাহ ফাটাইছেন। জুড়ে কোন সুবহানাল্লাহ। এখন আমালা খান আতো আছে, ভাও আছে, চৌকো আছে, খানও আছে, নাকও আছে, দাঁতও আছে, এর লাগি আমি কইতাম নবী আমালা খান মাথইন না। নবী আমালা খান হইলে তাইলে বোঝা গেল আমি নবী লেখান ওলা নাইনি। নবী আমালা খান মেহরবানি আমি নবী লেখান হইবনি। হ্যাঁ, এইটা কোন সময় হইতো না। এই রকমের চিন্তা চেতনা উম্মতের অন্তরের মাঝে যদি জন্ম নেয়, এই উম্মতের সাথে সাথে ঈমান হারা হয়ে যাইব। দূরে কোন ঠিক না বেটি? মাহতারাম হাজিরানে কেরাম সামিনে এজাম, নবীরে আল্লাহ মানুষের সুরত দিয়া মানুষের কাছে পাঠাইছেন। এখন যদি আমরা ও মজলিসের মাঝখানে ও একদিন না খাড়া হয়, কইবা হুজুর আপনি ওয়াজ হরুক আমরা ইনো নাই। ওকে আছে না মিশা? ওকে আছে না মিশা? আমার নবীরে আল্লাহ মানুষের কুলো জন্ম দিয়া ফাটাইছেন, এর লাগে মানুষের সুরত দিয়া ফাটাইছেন। আমার নবীর সুরত হইল তিনটা: সূরতে বাশারি, সূরতে মালাইকি আর সূরতে হাক্কি। যখন সুবহানাল্লাহ। মাহতারাম হাজিরানে কেরাম সামিনে এজাম, জিবরিল আমিনে মানুষের সুরত ধরিয়া মসজিদের মাঝে হামানির বাদে নামাজ শেষ হওয়ার বাদে মসজিদ থেকে বারইছেন। সবর হেসে যে মুসল্লি বারইছেন, এই মুসল্লি লগে সালাম কালাম করিয়া জিবরিল আমিনে প্রশ্ন করেন, ও সাহাব আপনার খাস্তা কি জানতাম সাইয়ার জিব্রাইল এই মুহূর্তে কইয়াছেন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বিতারা তাই কইরা জিব্রাইলে প্রশ্ন কররা। প্রশ্নকারী কে? জোরে কই। জিব্রাইলে প্রশ্ন কররা যে আপনি কইছেন জিব্রাইল এখন কই আছে। জিব্রাইলের আসলিয়ত তাই ফিরিস্তা নাইনি মাতইন না, আর জিকেইরে একজন ইনসান রে। তখনই আল্লাহর বান্দায় চক্ষু বন্ধ করিলেন। চক্ষু বন্ধ করার কিছু সময় বাদে চোখ খুলন, খুলিয়া কইন বা আমার সামনে যে সাব খাড়া। আমি চক্ষু বন্ধ করিয়া 7 আসমান দেখলাম, 8 বেহেশত দেখলাম, দোজখ দেখলাম, আরশে আজিম দেখলাম, আল্লাহর সৃষ্টির সব কিছু আমি দেখলাম। কোন জায়গাত আমি জিব্রাইল রে খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার মনে হয় আমার সামনে যে খাড়া এই ছাড়া আর জিব্রাইল কেউ নাই। কয়ও জাফতা মারি ধরইন কই রেইনু আপনিও জিব্রাইল। জুরে কইন না সুবহানাল্লাহ। উত্তর সঠিক না ভুল? জুরে কইন।
জিবরিল আমিনে মাপ পাইলেইছই যে ই কোন জাতির আল্লাহ বানাইছই জুড়ে কোন সুবহানাল্লাহ ও এরারে বানানিত আমরা নিষেধ করলাম নি যে বেটায় চোখ মুজলে আল্লাহর সৃষ্টির সব দেখতে পারে ই ক্ষমতা দিছে খে আর এই যারে প্রশ্ন করলে এই নইল আল্লাহর নবীর প্রধান সাহাবী সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্বন্ধে আল্লাহর হাবিবে ফরমান আফদালুন নাস বাদাল আম্বিয়া আবু বকর নবী হল বাদে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ রে আল্লাহ এই দুনিয়ার জমিনে ফাটাইবা সবার চাইতে উত্তম মানুষ হইলা আমার আবু বকর এই আবু বকরের মর্যাদা এত বাড়লো কেনে বলে আবু বকরের মহব্বত নবীর প্রতি বেশি আছিল যার কারণে আবু বকরের মর্যাদা আল্লাহ এত বাড়াইয়া দিছে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইন্তেকালের একেবারে অন্তিম মুহূর্তে ওসিয়ত করেন তান পরিবার পরিজন লগর সাহাবায়ে কেরামখলরে ওসিয়ত করেন আমার সঙ্গী সাথী হল আমার জীবনের একেবারে অন্তিম সময়ে আমি আইয়া পৌঁছিছি আমার ইন্তেকাল একেবারে সন্নিকটে আমার ইন্তেকালের বাদে আমার জানাজা দেওয়ার বাদে আমারে তোমরা দাফন করার ক্ষেত্রে আমি একটা ওসিয়ত করিয়া যাই আর দুনিয়ার থাকাকালীন অবস্থায় আল্লাহর হাবিবুর লগে তো আমার মহব্বত আছিল আমি দেখতাম চাই এই মহব্বতটা নবী দুনিয়া থেকে যাওয়ার বাদে আমার লগর মহব্বতটা নবীর রইছে না রইছে না বলে তাহলে কিলা দেখতাম বলে তোমরা আমার জানাজার লই আল্লাহর হাবিবর দরবারে রিসালত যাইও নবীর রওদায়ে আতরের খান্দাত যাইও গিয়া আমার সালাম দিও আর কইও বুড়া হলর মাঝে আল্লাহর নবী দ্বীনে ইসলামের দাওয়াত যাওয়ার লগে লগে যে ব্যক্তি দ্বীনে ইসলাম কবুল করলাম এই আবু বকর আজকে নবীর খেদমত আইয়া হাজির হইছি আজকে আমি আঠিয়াওয়ার কোনো ক্ষমতা নাই আমারে মানুষে সওয়ার করিয়া লইয়া আইছেন যদি রওদায়ে আতর থাকি আমার সালামর জবাব আয় তাহলে মনে রাখিও দুনিয়া থাকতে নবী লগে জেলা সম্পর্ক আছিল পরকালও নবীর লগে আমার সম্পর্ক রই গেছে আমারে আমার নবীজির পাশে তোমরা দাফন করিও আর রওদায়ে আতর থাকি যদি আমার সালামের কোনো জবাব না আয় তাহলে মনে করিও নবীর লগের মহব্বত দুনিয়া তাকি নবী যাওয়ার বাদে শেষ হয়ে গেছে আমারে তোমরা জান্নাতুল বাকিত নিয়ে তোমরা দাফন করিও হযরতে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরতে আলী মুর্তদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই সমস্ত প্রমুখ সাহাবী হলেন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লাশ মুবারক লই আল্লাহর হাবিবর রওদায়ে আতরের খান্দাত গিয়া সাহাবী একলে কইন ওগো নবীজি বুড়া হলর মাঝে সর্বপ্রথমে আপনি যারে এই দিনে ইসলামের দাওয়াত দিছিলা এই আবু বকর আজকে আপনার দরবার হইছেন আপনি আবু বকরের পক্ষ থেকে সালাম গ্রহণ করৌকা অনেক সময় যায় কি কোন জবাব আয় না সাহাবায়ে কেরাম হলর চেহারা মলিন হয়ে গেছে যে আবু বকরের মহব্বত তো নবী দুনিয়া থেকে যাওয়ার লগে লগে শেষ হয়ে গেছে তার চেহারা বদলি গেছে মলিন হয়ে যান এমন সময় দেখা যায় রওদায়ে আতরের গিরিলে থরথর করি কাঁপ আরম্ভ হইছে রওদায়ে আতর থেকে জবাব আইছে ওয়ালাইকুস সালাম ইয়া আবু বকর আউসিলিল হাবিব ইলাল হাবিব ওয়ালাইকুস সালাম ইয়া আবু বকর আবু বকরের সালামের জবাব নবী রওদায়ে আতর থেকে দিছেন আর কইন বন্ধুরে বন্ধুর নিকটেই আনো দেখো কে সুবহানাল্লাহ এইটা হইল নবীর প্রতি আবু বকরের মহব্বতের বহির প্রকাশ দেখো কে সুবহানাল্লাহ আবু বকরে যদি নবীর লগে মহব্বত দেখাইয়া এত খাসা বিরতা পারই তে ই নবীর উম্মত রে ই ক্ষমতা আল্লাহ দিছেনি না মাতকা দিছেনি না আমরা কি পারি না নবীর প্রেম মহব্বতে নবীর প্রেমে আমরা নিজেরে নিজে কুরবানি করতে পারিনি না
আউকে আমরা দরবারে রিসালত মহব্বতের সহিত একটু সালাম জানাই ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা আওয়াজে মহব্বতের সহিত দরবারে রিসালত আমরা সালাম জানাই ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা रही है बहारे मदीना करर आए दिले बेकरार मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका बहुत जल्दी पहुँचे दे हमको खुदाया जमाना से है इंतजार मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका गनीमत समझ कर हिफाजत से रखना है आसुरमा गुबार मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका बरसती है दिन और रात रहमत की बारिश मुबारक है लैलो नहार मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बेजय रब मेरे दुरूद और सलाम बरगुज़ीदा नबी पर अपनी मुदाम हजारों दुरूदों हजारों सलाम बरूह नबी का बुरूज़ क़ियाम ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাইট 12টা হয়ে গেছে, প্রায় 8-9 মিনিট বাকি। 12টা হওয়ার বাদে এই দিনের হিসাব শেষ। শেষ নাইনি। রাত্র যত গভীর হয় আল্লাহর রহমত দুনিয়ার দিকে তত গভীর হয়। আরো আসতে হয় সুবহানাল্লাহ। এক পর্যায়ে রাত্রের শেষাংশে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তান কুদরতর রহমতর নজর দুনিয়ার প্রথম আসমানের দিকে। আল্লাহর রহমত খাজানা লইয়া আইয়া আল্লাহর মুমিন বান্দা বান্দি হলরে আল্লাহ নিজে ডাকই যে খে আসরে আমার কাছে, খে অসুস্থ তুমি সুস্থতার লাগি আমার কাছে চাও, খে আসো গরিব তোমার গরাবতী দূরর লাগি আমার কাছে চাও, খে বিপদর মাঝে আসো বিপদ থাকি বাঁচবার লাগি আমার কাছে চাও। গরিব থাকি ধনী বানানির ক্ষমতা খার, ধনী থেকে আবার ফকিরিত নিয়ে পৌঁছাইবার ক্ষমতা খার, বেমার দেন খে, শিফা দেন খে, এটা সব কিছুর মালিক খে আল্লাহ। আমরা এই আল্লাহর রহমত চাই কি চাই না? আগামী বছর বাজার হলো তো মহফিল তেমন হইতে আমি দেখছি না, বাজারও তো খেলাধুলাও তা হয়। আলহামদুলিল্লাহ এই বৃহত্তর মাসুকগঞ্জ বাজারের সর্বস্তরের ব্যবসায়ী হলরে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাইয়া এই যে বাজারের মাঝে একটা মুবারক মাহফিলের যে আয়োজন করছেন, আমরা সব তাই ব্যবসায়ী হলো লাগে আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাআলার ব্যবসার মাঝে খয়ের আর বরকতের আয়াত করুক। সবে হোক আমিন, জোরে হয় না আমিন। আগামী বছর এই জায়গার মাঝে এই জলসা ওই তো করি সাইন খারা খারা নারে আল্লাহ, সবে তো হাত উঠাইছে। এখন একটা মহফিল হইতে কিছু খায় খরচর দরকার আসেনি না নাই? আসেনি না নাই? এটা আমরার অবস্থান থাকি এ বাবা রে, এইগুন তো মুসা আলাইহিস সালাম রে দাওয়াত দিয়ার দরকার আছে, তো দিলাও নে মুরা একটা। এই মহফিল আমরা জার্জির স্ব অবস্থান থাকি যদি আমরা একটু শরিক হয়ে যাই, কিয়ামতের দিন মুসিবতের সময় এই সামান্য শরিকটা দেখবা অহুদ পাহাড় পরিমাণ হইয়া দাঁড়াইছে। যখন সুবহানাল্লাহ। রাজি আছেন নি আগামী বছর এই মাহফিল শরিক হইতা? যদি শরিক হওয়ার বাদে আমরা আল্লাহর হুকুম হয়ে যায় দুনিয়ার সফর শেষ হয়ে যায়, তাহলে বিশ্বাস রাখুন যেন আমরা একটা বালা খামো আমরার মাল শরিক করিয়া গেলাম। ঠিক নি না? আগামী বছর এই মাহফিল হইবার লাগে আমি 1000টা টাকা করি আমি 10 জন আল্লাহর বন্দা হলি কেন চাইব? 10 জন আল্লাহর বন্দা 1000 টাকা করে দিবা বলে 10 জন মানুষ আমি চাই। আর এই পবিত্র মাহে রজবর মাস আল্লাহর হাবিব রে আল্লাহ এই মাসও মেরাজ শরীফ দিছিল। সুবহানাল্লাহ। নবীজির মহব্বতে এই মেরাজের মাসও আগামী বছর এই মাহফিল ওয়াল লাগি আল্লাহর বন্ধ হলে হাত উঠে 1000 টাকা করে। মাশাআল্লাহ। আজকের এই মাহফিলর সম্মানিত সভাপতি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলাম মাসুকগঞ্জ বাজার শাখার এলাকার আর ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ ঔষা মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক হযরত মাওলানা বাকিবিল্লাহ সাহেব আগামী বছর ইন মাহফিল ওয়াল লাগি 5000 টাকা দিবা। মারহাবা। আরো আসতে হোকা। আল্লাহ তোমার এই মকবুল বন্দার এই সদগার নিয়ত করারে কবুল ফরমাও, মাল এবং জানর মাঝে তুমি বরকত এনায়েত করি দাও হোকা আমিন। হিসাবে তো 5000 কই লিছেন করি, আমি 10 টাকা কিটা 5 মাইনাস করে লিছি না, আমি আমার জায়গা রইছি। মাশাআল্লাহ। বিলাল সাহেব রিফাতর মালিক, এই যে রিফাত মিষ্টিগর, মাশাআল্লাহ। রিফাত মিষ্টিগরর মহাজন সাহেব জনাব বিলাল আহমদ সাহেব, ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিনের নামও কিন্তু বিলাল। সুবহানাল্লাহ। বিলাল আহমদ সাহেব আও হুজুরে ফাস, বিলাল আহমদ সাহেব ফাস না ইনো বাঙ্গুকা একটু বাঙ্গা লাগবো। আপনারা কিটা কই কিছু বাঙ্গা লাগবো, সমান সমান হইলে হইতো না। সভাপতি বানাইলি মনে আমরা কিছু টেকার দরকার কিতা হইছা বল ইলা মহফিল তো জারি থাকতে হইব।
সামান্য আগুকা সালামি দিতে হইলে তো 1010 টাকা দেন মানুষ আপনার ওই খাওলা নাইনি একটা ডেলি বাড়াইয়া দিন আপনার দিও দান যদি সমান সমান হইতো না শেষ হয়ে গেছে তাই তো কোন কমাইয়া কইবা আচ্ছা নাইনি এর মাঝে বিলাল আহমদ সাহেব আমার খুব অন্তরঙ্গ এক বন্ধুর ভাই ময়ূরগড়ের ভাই মৌলানা আজির পাশা সবর ভাই লুৎফুর রহমান সাহেব মেদিনী মহল 2000 মেদিনী মহল আপনারটা আপনি চিন্তা করুক কই যেটা লইয়া মারহাবা জোরে কই নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত এই মাসুকগঞ্জ বাজারের নিতান দোকান মাসুকগঞ্জ বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রিফাত মিষ্টিগড়র সত্ত্বাধিকারী জনাব বিলাল আহমদ সাহেব আগামী বছর এই মাহফিল লাগি 7,000 টাকা দিবা হোক মারহাবা আর মেদিনী মহলর লুৎফুর রহমান জনাব লুৎফুর রহমান সাহেব কই আপনি ও আছেন ভাই আসুন সাতর লগে বুঝার একটা জায়গা লইন না খালি নিয়ে আমাদের আরো 1000 লাগে আমি মাইর করা লাগবো মারহাবা যখন মারহাবা তারা 7 আর 3 এখানো বনো কিন্তু আমরা মেদিনী মহলর জনাব লুৎফুর রহমান সাহেব আগামী বছর এই মাহফিলের লাগি 3000 টাকা দিবে আদুরে হইন মারহাবা আয় আল্লাহ এই মেরাজর মাস মেরাজর সান তোমার হাবিবর মহব্বতে তোমার বন্ধা হলে আগামী বছরিনো মাহফিল ওয়াল লাগি এই দান খয়রাতর কথা লেখাইর আল্লাহ তুমি তার হায়াতর মাঝে বরকত দেও তনুতনের মাঝে বল দেও জান এবং মালর মাঝে তুমি খয়র আর বরকত ডালিয়ে দাও হোক আল্লাহর এক বন্দায় নাম হইরা না তান ছেলে অসুস্থ তান ছেলের সুস্থতা কামনা করিয়া আগামী বছরই মাহফিলর লাগি 1000 টাকা দিবা আমরা দোয়া করি আইয়ুব আলাইহিস সালাম রে কত বছর আল্লাহ বেমার দিয়া রাখলা 18 দূরে কবা 18 বছর বেমার ওয়ার বাদে সব সময় আল্লাহর কাছে কইতা আল্লাহ আমার সারা স্থান শরীর ফসিয়া শরীরের মাঝে ফুক হয়ে গেছে তখনও আইয়ুব আলাইহিস সালাম ধৈর্য আর হইছেন না তাই হইন আল্লাহ ফসাইলাও ই বদন তো তুমি দিছো এর মালিক তো তুমি এখন সুবহানাল্লাহ আমার জিব্বা খান তুমি বালা রাখি আমার জিব্বা খান যদি বালা থাকে তোমারে তো আল্লাহ হই আমি ডাকতাম পারবো জুড়ে কইন সুবহানাল্লাহ 18 বছরের বেমারও এলাকার মানুষ এখানে বৎসনা দেওয়া শুরু করছেন দুর্গন্ধর কারণে মানুষ বাড়িয়ে করে বইতে পাররা না জঙ্গলও গেছেন কি হিন গিয়া কইন আল্লাহ তুমি রহমানুর রহিম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর ওসিলায় আমার বেমার খান কমাইয়া দিলা জুড়ে কইতে না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ কইন আইয়ুব ই উসিলা যদি 18 বছর আগে লইতায় 18 বছর আগে আমি তোমার দোয়া কবুল করে লইলাম সুবহানাল্লাহ আল্লাহ চকুর ফলকর লগে আইয়ুব আলাইহিস সালামের বেমার রে কমাইয়া দিলেছে আমরা বাচ্চা বেমার আল্লাহ তোমার আল্লাহর হাবিবর ওসিলায় ই সাবর বাচ্চা সহ আমরা সব বেমারি হলর বেমারে আল্লাহ তান দয়া দি শিফা এনায়েত করি দেখ হোক আমিন আমার 1000 থেকে 10000 থেকে তো 1000 আইছে প্রবাসী দুয়েল আহমদ 1000 প্রবাসী কোন এলাকা পশ্চিম দর্শন পশ্চিম দর্শা জনাব রুহেল আহমদ সাহেব আগামী বছর এই মাহফিলুল লাগি 1000 টাকা দিবা হোক আমার হবা ও আমার 2000 আইছে রইছে কত 8000 ইনো নাই দেখে হোরা আই তো মাশাআল্লাহ মারহাবা রাজু আহমদ মাসুক বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী 1000 টাকা জনাব রাজু আহমদ সাহেব এই মাসুকগঞ্জ বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আগামী বছর এই মাহফিলর লাগি 1000 টাকা দিবা হোক আমার হাবা জোরে কইন মারহাবা বললো কত 3000 আমি লম্বা করতাম না আমি খুব টায়ার্ড এর বাদে যে আল্লাহ মাথায় লিয়েছে আর আগামী বছর এই মাইক গ্রহণ হইতো না মাইকেল আমার উপরে বেজারও কার বসুক আমি জানি আমার উপরে দেখি তা সিদ্ধম যার 3000 টাকা 7000 টাকা বাকি রয়েছে যাব চিন্নি টান্ড হয়ে যায় কিন্তু ও আমার সামনে চিন্নি কিন্তু গ্রাম তো না খোলাই গেছে আল্লাহর আর মায়ার বন্ধ হল নাইনি হ্যাঁ আসেননি কেউ আল্লাহর মায়ার বন্ধ হল আমারে আর করে রাখবে দোকা জনাব লিলু মিয়া সাহেব আমার বাম পাশে যে প্রবীণ মুরব্বী বাজারের লিলু মিয়া সাহেব ব্যবসায়ী বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব লিলু মিয়া সাহেব আগামী বছর এই মাহফিলুল লাগি 1000 টাকা দিবা হোক আমার হাবা আলহামদুলিল্লাহ ইটা মুরব্বী হল তখন
অনেক এলাকাত নাই। আল্লাহ আল্লাহর বন্দার হায়াতর মাঝে বরকত দুকা। এই সমস্ত মুরব্বী হলরে আমরার লাগি আল্লাহ ছায়া হিসাবে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখুকা, হোকা আমিন। বাহুয়ার মুরব্বী হিসাবে লেখাই লীলাটা ইনে দেখিতা সহকারী খুবাকা মহিলাত ফরে যাইব না থাইন কইবা বলে আমার রে তুইয়া মহিলাতকে লাগি। মারহাবা জোরে কই মারহাবা। আমার শাহাবুদ্দিন ভাইয়ের ছেলে 3 জন, আলহামদুলিল্লাহ হোকা। তার বড় ছেলের নাম মিনহাজ, মাইজলা ছেলের নাম মিয়াদউদ্দিন, আর হলো আসিল মিরাজউদ্দিন। 3 ছেলের নামে 3000 টাকা। জোরে কই না মারহাবা। আল্লাহ এই বাচ্চাই তোর নেক হায়াত দান করি দাও। এরারে তুমি যুগ শ্রেষ্ঠ আলিম, হাফিজে কোরআন, মুহাদ্দিস, মুফাসসির বানাইও। সবে কই না আমিন। 437 আউকা পূর্বদর্শী আব্দুল আন্নান আজিজুন নেসা কৌকা। আজিজুন নেসার সহকারী প্রধান, তাই 1000 দিবা। আজিজুন নেসা একটা স্কুল নি, এই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক সাহেবের নাম কিটা? সুরমান আলী। জনাব সুরমান আলী সাহেব আগামী বছর এই মাহফিলের লাগি 1000 টাকা দিবা। জোরে কইন মারহাবা। এর বাদে আরো কার কথা কইছিলা? আব্দুল আন্নান পূর্বদর্শী 1000। পূর্বদর্শা জনাব আব্দুল্লাহ আন্নান সাহেব আগামী বছর এই মাহফিলের লাগি 1000 টাকা দিবা। জোরে হোকা মারহাবা। 6 3 7 8 9 গেছি। জনাব সুমন মিয়া সাহেব মাসুকগঞ্জ ব্যবসায়ী, জনাব সুমন মিয়া সাহেব আগামী বছর এই মাহফিলের লাগি 1000 টাকা দিবা। জোরে কইন মারহাবা। আমি যেখান কইছিলাম যে দোষর কথা, ই দোষ আল্লাহ লেখাই লইছেন। আলহামদুলিল্লাহ হোকা। এখন আল্লাহ যদি চাইন ই দোষে পার করার ক্ষমতা আল্লাহর আসেনি না নাই? আসেনি না নাই? দেখি এখন আল্লাহর মায়ার বন্ধ হল আপনারা কই লইয়া যাইতে পারেন। দেখি আমার খান শেষ না, ই এক মুখে তো কয়েক নমুনা বানাইতে পারতাম না, পারবনি। এখন আপনারা দেখি যাই। এই তো শুরু হয়েছে হোকা। ফরিদউদ্দিন সাহেব পূর্বদর্শী। পূর্বদর্শা জনাব ফরিদউদ্দিন সাহেব 1000 টাকা দিবা। জুড়ে হোকা মারহাবা। আয় আল্লাহ তোমার বন্ধা হলর সদগারে কবুল করো। রজব মাসের ওসিলায়, দয়াল নবীর ওসিলায় তারার জান এবং মালর মাঝে খয়ের আর বরকত এনায়েত হই দো হোকা আমিন। টাইম কিন্তু দোষর বাদে একদি শুরু করছই। দেখি আপনারা কিছু আর আগুয়ে দুকা। কিন্তু তো অনেক মানুষ আছে, এটা মালদার হল আছেন তো বুয়া অনেকরেও চিনি। অনেকে কিতা কইছে না সরি দুরূদ শরীফ পড়ো কা সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ব্যবসায়ী শামীম আহমদ 500 টাকা দিবা। শামীম ভাই কই? মাসুকগঞ্জ বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব শামীম আহমদ সাহেব আগামী বছর 500 টাকা দিবা। দূরে হোক মারহাবা। আল্লাহ তোমার বন্ধা হলর ব্যবসার মাঝে তুমি খয়ের আর বরকত এনায়েত করি দাও হোক আমিন। তানবীর আহমদ পূর্বদর্শা আগামী বছর এই মাহফিলের লাগি 500 টাকা দিবা। দূরে হোক মারহাবা। as-sadaqatu তারুদ্দুল বলা। দুয়ারো পাহাড় পরিমাণ মুসিবত আইছে, আল্লাহর রাহে সদকা করুকা। আল্লাহ এই সদকার উসিলায় এই মুসিবতরে আল্লাহ দূর করে দিলেই বা। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। নাম কইতা নাই। জাকির ভাই অনন্তপুর জনাব জাকির আহমদ সাহেব প্রায় মাহফিলও ভাই তানরে প্রায় মাহফিলও ভাই আগামী বছর মাহফিলর লাগি 500 টাকা দিবা। খেয়ে লেখরা ভাই অনন্তপুর আগামী বছর 500 টাকা দিবা। আরেক ভাই কিতা কইলা? মেদিনী মহলের একজনে 2000 টাকা দিবা। নাম কইতা নাই। নাম না হইলে আমরা তান্ডে আগামী বছর ভাই মুখিলা। আচ্ছা আমরা বুঝছি। মেদিনী মহল আল্লাহর এক বন্দায় নাম এখানে প্রকাশ করলা না। আগামী বছর এই মাহফিলর লাগি 2000 টাকা দিবা। জুড়ে কইন মারহাবা। আল্লাহ আসেন হ্যাঁ আপনারা যে ইনো বইছেন পকেটও বাংলা টাকাও আছে নিতে
আখতাবাজি আঠাইতাম পারি তো দুই একজন রে। নাইম আহমদ পূর্বদর্শা 500 টাকা। জনাব নাইম আহমদ সাহেব পূর্বদর্শা 500 টাকা দিবা জুড়ে হোক আমার হবা। কামরুল ইসলাম সাহেব 1000 টাকা দিব আমরা ওয়াজ কমিটির অন্যতম সদস্য। আজকের এই মাহফিলর ওয়াজ কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব কামরুল ইসলাম সাহেব, তার আব্বা অসুস্থ, তার আব্বার সুস্থতা কামনা করিয়া আগামী বছর এই মাহফিলর লাগি 1000 টাকা দিবা জুড়ে হোক আমার হবা। আল্লাহ কামরুল ইসলাম সাহেবর আব্বার বেমার রে তোমার রহমত দি শিফায়ে এনায়েত করি দাও হোক আমিন। জগন্নাথপুর 500 টাকা। ভাই গো জগন্নাথপুর থেকে ওর টাকা আননি দেখরানি। জনাব সালেক আহমদ সাহেব জগন্নাথপুরর সালেক আহমদ সাহেব আগামী বছর এই মাহফিলর লাগি দিবা 500 টাকা হোক আমার হবা। দিলদার বাদে আলী 500 টাকা। বাদে আলী গ্রাম দিলদার আহমদ সাহেব আগার লাগি 500 টাকা দিবা জোরে হোক আমার হবা। শাকিল আহমদ সাহেব 1000 টাকা দিবা। শাকিল কোন এলাকা? নাহুদ সোনাপুর। সোনাপুর জনাব শাকিল আহমদ সাহেব, সোনাপুরের জনাব শাকিল আহমদ সাহেব আগামী বছর এই মাহফিলর লাগি 1000 টাকা দিবা জোরে হোক আমার হবা। দিকির পর আব্দুল শহীদ সাহেব বিশিষ্ট মুরব্বী 500 টাকা দিবা। দিগির ফার নিবাসী বিশিষ্ট মুরব্বী জনাব আব্দুল শহীদ সাহেব আগামী বছর এই মাহফিলর লাগি 500 টাকা দিবা হোক আমার হবা। সুজন 200 টাকা পূর্বদর্শা। পূর্বদর্শা জনাব সুজন মিয়ায়, পূর্বদর্শা জনাব সুজন মিয়ায় 200 টাকা দিবা হোক আমার হবা। আল্লাহ তোমার বন্ধা হলর সদগারে কবুল করো, এর উসিলায় তোমার বন্ধা হলর জান এবং মালর মাঝে বরকত দেও, মুর্দেগান হলরে মাফ করে দাও হোক আমিন। শেবুল শেবুল 500 টাকা পূর্বদর্শা। শিমুল আমরা শিমুল গ্রাম পূর্বদর্শা জনাব শিমুল মিয়ায় আগামী বছর এই মাহফিলর লাগি 500 টাকা দিবা। ও এক বাইর গেঞ্জিত ব্ল্যাক লেখা তাই খারে দেখাই দেয় সেটা দিয়া। আমার ও ভাই নামটা কৌকা আব্দুল আব্দুল বাদে আলী গ্রামর জনাব আফজল মিয়া সাহেব 500 টাকা দিবা হোক আমার হবা। এরে বাদে আলী আপনার খানদার দিয়ে ভাই থান কোনটা কইতা নাই। মেদিনী মহল আলী আহমদ 500। মেদিনী মহল জনাব আলী আহমদ সাহেব মেদিনী মহলর আগামী বছরই মাহফিল লাগি 500 টাকা দিবা হোক আমার হবা। হয় দোয়া করি লইতাম বা চাব হল জয় 12টার উপরে হয়ে গেছে। যাইতাম তো বহুত দূর এরে চাব হল কোন জায়গা কত? জনাব তুতামিয়া সাহেব পশ্চিম দর্শা নিবাসী জনাব তুতামিয়া সাহেব আগামী বছর মাহফিল লাগি 500 টাকা দিবা হোক আমার হবা। আমরা 10 টাকা 5 টাকা দিয়ে যেটা 1000 5000 500 দিতাম পারি না, 10-5 টাকা দেওয়ার ওসিয়ত আল্লাহ আমরা দিছে নি না দিছে না। দুই একজন ভাই আপনারা সিন্নি খাইতে হইল কিছু একটা লাইন শৃঙ্খলা করিলেউকা আর কিছু ভাই এনতে তকি লইয়া আটিলেউকা ও দোয়া ও করিলিমু। দরুদ শরীফ পড়াও গা সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু। হামজা পূর্বদর্শা 500 টাকা। পূর্বদর্শার জনাব হামজা মিয়া, পূর্বদর্শার জনাব হামজা মিয়া সাহেব আগামী বছরের এই মাহফিলর লাগি 500 টাকা দিবা হোক আমার হবা। আয় আল্লাহ তোমার বন্ধা হলর এই সদকারে কবুল করো, এর উসিলায় তামামর মুর্দেগান রে মাফ করে দাও। জনাব ইসমাইল মিয়া বাদে আলী আটরা নিখেউ জনাব ইসমাইল মিয়া বাদে আলী গ্রামর ইসমাইল মিয়া আগামী বছরই মাহফিল লাগি 500 টাকা দিবা হোক আমার হবা। আর দিবারে আপনারা লোকে পরে যোগাযোগ করবা, দোয়া করিলে বহুত দূর যাইতাম। হুজুর আমার ফেরে বেজার হইছেন নি? ও ভালো হইছে
আমরা একটু ইস্তেগফার পড়ি। আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। পূর্বদর্শার জনাব জাবেদ মিয়ায় 500 টাকা দিবা। হোক আবার হাবা। আল্লাহ তোমার যত বন্ধ হলে এই মহফিলুর লাগি দান খয়রাতর কথা লেখাইছেন সবর মুর্দেগা নখলরে মাফ করে দেও। হোক আমিন। আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। সবে পড়ুকা। আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। রাত যদি আমরা খেউর দুয়ারো মালাকুল মউত আইয় আমরা কিছু করার আছে নি? উপদেষ্টা গোলাম হোসেন ভাই মারা গেছেন ও কয়দিন আগে দোয়া করতে ইনশাআল্লাহ। তা আমরা কালিমা পড়ি, আমরা প্রস্তুত থাকি। কালিমায়ে শাহাদাত আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মেদিনী মহলর জনাব আব্দুল শহীদ সাহেব আগামী বছরই মহফিল লাগি 500 টাকা দিবা। হুকা মারহাবা। আর ও ওয়াজ কমিটির গোলাম হোসেন সাহেব ইন্তেকাল করে লইছে, উপদেষ্টা আসলে আমরা আল্লাহর বান্দা লাগি দোয়া করি। আল্লাহর বান্দার কবর রে আল্লাহ রাউদাতুম মির রিয়াদিল জান্নাহ বানায়ে দুকা সবে হুকা আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. আয় আল্লাহ, এমন এক মুহূর্তে তোমার দরবার আমরা ফকিরের বেশে হাত খান বাড়াই, যেই মুহূর্তে তুমি দুনিয়ার আসমান আইয়া তোমার মায়ার বন্দা বান্দি ওগুলোরে রহমত দিতে করিয়া হাজির হই রে আল্লাহ। পবিত্র রজবর মাস তোমার হাবিবর মেরাজর মাস রে ভাই আল্লাহ। যে মাস সম্বন্ধে তুমি হইছ এই মাস হইল তুমি আল্লাহর মাস। হে আল্লাহ, আয় আল্লাহ, ইসলামিক এক জলসার সামিয়ানার নিচে আমরা বইয়া তোমার দরবার হাত বাড়াইছি। এই জমিন আমরা কেউ নাই রে বা মৌলা। আমরা আমরার গুনার উপরে শর্মিন্দা হইয়া তওবা করি আর আল্লাহ আপনারে মাফ করিয়া দেও। হায় আল্লাহ, আমরারে মাফ করে দিলে তোমার কোনো কমি হইতো না। হে আল্লাহ, তোমার রহমান রহিম নামের ইজ্জতে আমরারে মাফ করিয়া দেও। তোমার গফুর এবং গফফার নামের ইজ্জতে আমরারে মাফ করিয়া দেও। আল্লাহ, এই মাসুকগঞ্জ বাজারের আজকের এই মাহফিল রে তুমি আউয়াল থেকে আখের পর্যন্ত কবুল করিলাও। এই মাহফিলের সুসংবাদ সোনার মদিনায় দয়াল নবীজির দরবার নিয়ে পৌঁছাইয়া দেও। তোমার হাবিবর ওয়াস্তা লইয়া ভিক্ষা চাই রে আল্লাহ, আমরারে মাফ করিয়া দেও। আমরার জিন্দা মুর্দা মা বাপ রে মাফ করিয়া দেও। এই মজলিসের মাঝে আমরা কত এতিম হইয়া বই রইছি। আমরার কতর মা নাই, কতর বাবা নাই। বাবা
আমরা নিজে নিজের হাতে নিয়ে আমরা মা বাপরে খাবন ভরাইয়া কবর শুয়াইয়া আইছি রে বাবা। আজ পর্যন্ত চক্ষু বন্ধ করলে এই দৃশ্যটা করছে। আমরা জানি না আমরা মা বাপ কবর কি গেলে আমরার মা বাবারে তোমার রহমতের কুলো আশ্রয় দেও ইয়া আল্লাহ। আমরার মা বাবা আমরা লাগি দুনিয়া তাতে কত কষ্ট করছে ইয়া আল্লাহ। আমরা আওলাদ হলে ভিক্ষা চাই আর আমরার মা বাপরে তুমি মাফ করিয়া দেও। আমরার মা বাবার কবরের গাড়ারে জান্নাত দেও। আমরার যারার মা বাবা হায়াতে আছেন আল্লাহ হায়াতের মাঝে বরকত দাও ইয়া আল্লাহ। या अल्लाह अबरार रूहानी जिस्मानी तमाम बीमारी अखलार बीमार रे तुम्हार दया दी शिफा इनायत करिया देओ। ओ बाबी अखलार ओ बाब रे दूर करिया देओ। मुसीबत जद अखलार मुसीबत रे आसान करि देओ। अनेक अनेक रकमर पेरेशानी लइया এই জমিনের মাঝে গুররা রে আল্লাহ। কেউর কাছে কইতাও পারনা না সইতাও পারনা। আমরার প্রত্যেকের দিলের খবর তুমি জানলে আল্লাহ। আমরা সেই কোন গাঁট আটকিয়েছি আল্লাহ। আমরা আটকাইল গাঁট থেকে তোমার হাবিবের ওসিলায় তোমার দয়া দিয়ে উদ্ধার করি দেও। তোমার যত বান্দা বান্দি হলো সাহায্য সহযোগিতার কারণে মহফিলটা কায়েম হইছে। তোমার বান্দা বান্দি হলরে দুনিয়ায় আখেরে তুমি আল্লাহ সাহায্য করিও কায়েম করিয়া যারা কবর গেছেন আল্লাহ। হযরতে বাবা শাহজালাল মুজাররদে ইয়ামানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তান সঙ্গী সাথী 360 যেখানে আরাম ফরমাইরা तमामর দরজাত রে বুলন্দ করিয়া দেও আল্লাহ। ইয়া আতরাফর तमाम মুর্দেগান হল লাগি আজকের এই মাহফিল রে নাজাতের জরিয়া বানাইয়া দেও। আয় আল্লাহ আমরার পীর মুর্শিদ আল্লামা ফুলতলির সাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দরজাত রে বুলন্দ করিয়া দেও। আমার দাদা সাহেব আল্লামা হরমুজুল্লাহ শয়দা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দরজাত রে বুলন্দ করি দেও। হযরত মুহাদ্দিস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দরজাত রে বুলন্দ করি দেও। আমজাফরের মুহাদ্দিস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দরজাত রে বুলন্দ করি দেও। আয় আল্লাহ হযরত বালাউটি সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দরজাত রে বুলন্দ করি দেও। আল্লাহ হযরত আব্দুল মুকিত মঞ্জুর আলী সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দরজাত রে বুলন্দ করি দেও। এই সিলসিলার যত বুজুর্গ হল জমিন থেকে গুজরিয়া গেছেন কি আল্লাহ तमामর দরজাত রে বুলন্দ করি দেও। আল্লাহ আমরার পীর মুর্শিদ হযরত বড় সাহেব কিবলার নেক হায়াতে তাইয়্যিবা ইনায়াত করিয়া দেও। তোমার ওলিরে আমরার মাথার উপরে আল্লাহ সুস্থ হালতে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখিও রে মাওলা। তিন মুসিবতের সময় আমরার ঈমান হারা করাইয়া রে আল্লাহ। রমজানুল মুবারকর ফরজ রোজার হালতে তোমার কুদরতের কদম সিজদার হালতে প্রাণ দুয়ার মালাকুল মউত ফাটাইও ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ মালাকুল মউত আমরার দুয়ার হাজির হইবার আগে দয়াল নবীরে আমরার সামনে হাজির করিও ইয়া আল্লাহ। আমরার জবানে স্পষ্ট ভাষায় জারি করি দিও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বিফadli সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।